हो सकता, उसका रूट हो सकता, उसका स्विच में गड़बड़ हो सकता. అర్థమైందా? అంటే ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑन ऑफ स्विच ही प्रॉब्लम रहना बोल के नहीं है. सो ऑन ऑफ स्विच कैसे काम करता, ये क्या है? पावर है. सो एक एग्जांपल है, आप यहाँ पे ये स्विच है, दबा देना, ये इधर है कनेक्शन, इधर है कनेक्शन, तो ये ग्राउंड रहता, देख ये कनेक्शन, दो कनेक्शन रहता, तो ये दबाए तो दो मिलता, अंते कदा कांटा अंदर क्या रहता, वही కాలం రో. సో కాలం రోలో షార్ట్ ఉంది, ఒకటి వెళ్తుంది. సో దీనికి ఒక రెసిస్టర్ వచ్చి వీలైతే ఒక డయోడ్ పెట్టి పవర్ ఐస్లో ఇస్తాడు. ऐसा पावर ऐसे में लिंक रहता, तो दबाए तो यहाँ एक वोल्टेज आता, 1 वोल्टेज लेके 3 वोल्ट्स तक आता. अर्थమైందండి? 1 वोल्ट నుంచి 3 वोल्ट्स मध्य ఎంత రావచ్చు, ఎంత भी आता. ये वोल्टेज को जीरो कर दे रहे, माइनस कर दिए तो जीरो हो जाता. कब जीरो हो जा रहा, तब एक्टिव होके फोन ऑन हो जाता. ऐसा అది లాజిక్ లో ఆర్డర్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ హైలో ఉంది లాజిక్, ఇప్పుడు మీరు నొక్కినప్పుడు లో అవుతుంది, అంటే వోల్టేజ్ ఉంది, వోల్టేజ్ జీరో చేస్తాడు, జీరో చేసినప్పుడు సెట్ ఆన్ అవుతుంది. सो అది तो अगर ये रजिस्टर गया तो स्विच खराब है, स्विच अच्छा ही रहता, पट्टी अच्छा ही रहता. अब ये ऑन होता, ऑफ में है, चार्ज लगाए तो ऑफ मोड में चार्जिंग दिखाता ना, वैसा दिखाता, लेकिन ऑन दबन काम नहीं करता. तो ऑन ऑफ स्विच होगा, ऑन ऑफ स्विच रूट होगा, उसमें कंपोनेंट्स होगा, ये देख लेना. అర్థమైందండి? అదే ఐసీ లోపల ఒక డాట్ ఉంటుంది, ఈ డాట్ దగ్గర కూడా డిస్కనెక్ట్ అయినా రాదు, మిగతా బాగానే ఉంటుంది. సామ్సంగ్ M30 रेगुलर प्रॉब्लम, आईसी के अंदर डॉट देर डिस्कनेक्ट అయిపోతుంది, आईसी के अंदर डॉट डिस्कनेक्ट हो जाता ऑन ऑफ का. सो चार्ज लगाए तो होते रहता, सेट ऑन नहीं होता. तो देखे तो पूरा ये लाइन पूरा अच्छा ही रहता. इसके अंदर तो आईसी निकल के एक जंपर डाले तो होता, नहीं तो नहीं. यहाँ एक कैपेसिटर रहता, तो बाहर ये अंदर से उठा के एक जंपर डाल के फिर आईसी पिटाए तो तब काम करना शुरू होता. माइक्रो जंपर सैमसंग M30. तो అర్థమైందండి? ఇప్పుడు అంటే డిస్ప్లే వచ్చి సెట్ ఆన్ కాకపోతే ఆన్ ఆఫ్ रिलेटेड प्रॉब्लम. डिस्प्ले दिख रहा, परसेंटेज दिख रहा, पूरा दिख रहा, लेकिन ऑन नहीं हो रहा, वो तो उसका संबंधित 100% सेट ऑन में है. डिस्प्ले आ रहा हो तो बस हो गए, डिस्प्ले में दिखा रहा हो तो बस है, तो ऑन हो तो सेट में कुछ गड़बड़ नहीं है, ऑन ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम. ऑन ऑफ स्विच तो भी होगा, उसका पट्टी होगा, नहीं तो उसका संबंधित कुछ भी होगा. सो क्लियर? ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. ఆన్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ పెడితే మీకు డిస్ప్లే చూపిస్తుంది. సో అదే ఛార్జింగ్ పెట్టినాం, నో సెన్స్, ఎటువంటి స్పర్శ లేదు, అప్పుడే చేస్తుంది. ये भी नहीं दिख रहा, वो भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा. ఓపెన్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ ఇంకా అప్పుడు ఓపెన్ చేయాల్సింది, అంటే ఛార్జింగ్ లేదు, ఛార్జింగ్ ఛార్జింగ్ में कुछ भी नहीं दिख रहा, बैटरी तो बैटरी में होगा, खोल के देखते हैं, है नहीं? सो ये मेन इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट बैटरी चेक करना. बैटरी अबव 3 वोल्ट्स रहे तो ही अच्छा है, नहीं तो बूस्ट करो, कुछ भी करो. बैटरी 3 वोल्ट्स ఉంటే అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తే చాలు. నెక్స్ట్ అవుట్ क्या चेक करते हैं? ఇంకా డిస్ప్లే డిస్ప్లే ఏముంది, డిస్ప్లే లేకపోతే మీకు ఛార్జింగ్ అయితే అవుతుంది, నెక్స్ట్ వైబ్రేషన్ అవుతుంది, ఓహో డిస్ప్లే పోయిందా తెలిసిపోతుంది, డిస్ప్లే వేసుకుంటారు, డిస్ప్లే క్లాస్ అయిపోయింది మనకి, ఫోన్ డెడ్ ఇది. సో డిస్ప్లే వేసినా సరే మనకు ఆన్ కావట్లేదు, అది కాన్సెప్ట్, అవునా కదమ్మా? कनेक्टर है, देख कनेक्टर क्या कनेक्टर देखते, देखो उसका कनेक्टर क्या है कि देखो, बताओ. हाँ देखो क्या देखते, वही कस्टमर सोचा, वही फोन दिया, अभी बताओ क्या कनेक्टर देखते, समझ में नहीं आया मेरे लेवल. हाँ देखो देखो क्या देखते,
उसमें सब उसमें क्या है बस में मसला? क्या रहता? बस में मदरबोर्ड में पकड़ के देखना, ये मदरबोर्ड तक ही अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी। नीचे से हाँ, ऊपर में तो डेड ओवर आप हो तो मदरबोर्ड पे काम, कौन सा? మదర్ బోర్డ్ అమ్మా. సో నెక్స్ట్ ఇంకేంటి DC చెక్ చేస్తాను. ఇంకేమన్నా ఓపెన్ చేయకుండా చేసేట్టున్నాయా? ఓపెన్ చేసినాక బ్యాటరీ కూడా ఓపెన్ చేసినాకనే చెక్ చేయగలరు. సో ఛార్జ్ పెట్టగలరు అంతే, అంతేం లేదు. అప్పుడు కూడా ఓపెన్ కాకపోతే బ్యాటరీ కూడా ఓపెన్ కాకపోతే ओपन చేసి చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఓపెन कर दिए, ओपन करने के बाद क्या चेक करते हैं? पहले कस्टमर तो पूछो प्रॉब्लम कैसे आया, उसके हिसाब से तो जा सकते, అంతే కదా. అసలు కస్టమర్ని ఎట్లా వచ్చింది ఒక క్వశ్చన్ అడగండి, ऐसा आया हाँ उसके हिसाब से तो रिपेयर कर सकते. थोड़ा दिमाग में आता रहा ऐसा ऐसा हुआ बस ఎలా ఆగిపోతుంది చెప్పండి, కింద పడుతుంది ఎట్లా అన్నది ఏం లేదు. హౌ కస్టమర్ ఏమేమి చెప్పగలరు ప్రాబ్లమ్స్ క్యా క్యా వాటర్లో వాడుతుంటాం. సడన్గా ఛార్జింగ్ ఎక్కుతలేదంట. वाटर लॉक क्यों दब जाता? नीचे गिर के हाँ फेल डाउन बस. तो उससे नीचे गिर के बस फेल डाउन में डेड हो सकता. वो दब गए होंगे, क्रॉस होंगे, बेंड होंगे, क्या भी होंगे, फेल डाउन में आ जाता है. और మళ్ళీ ఫోన్ పక్కకు పడేసి చాలా రోజుల తర్వాత తీస్తాం. ఆటోమేటిక్ అంట, కింద పడలేదు పైన పడలేదు పక్కన పెట్టుకోమంతే ఆటోమేటిక్గా అయిపోయింది. ఇంకా ఇంకా ఇంకేమున్నాయా? ఛార్జింగ్ చూపిస్తలేదు కానీ ఎక్కుతలేదండి. ఛార్జింగ్ సింబల్ చూపిస్తుంది కానీ ఎక్కుతలేదు ఛార్జింగ్. ఛార్జింగ్ సెక్షన్ చెప్పుకున్నాం. ఇంకా ఫోన్ డెడ్ ఇది, ఛార్జింగ్ చూపిస్తున్నాను నీకు డిస్ప్లే అయిపోయింది. సో నీకు ఛార్జింగ్ సెక్షన్ అది, మనకి దీనికి సంబంధం ఏముంది? ఫోన్ డెడ్ ఇది, నువ్వు తింటున్నాడు అంటున్నావు, పని చేయట్లేదు అంటున్నావు, బతికిస్తున్నాడు అంటున్నావు. ఇదేమో అసలు తినట్లేదు, పని చేయట్లేదు, ఏం చేయట్లేదు, తగ్గట్లేదు అది. ఫోన్ డెడ్ గురించి మా అంతేనా? సో ఇవే డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ వాటర్ లాక్ గురించి డిస్కస్ అంతే. సో వాటర్ లాక్ గెటింగ్ పెట్టుకుని వాటర్ గురించి చెప్తాను. यही बोल रहा हूँ, पानी में गिरा करते हैं, नीचे गिरा करते हैं, अपने आप आप और कुछ है क्या बोलो? हाँ नहीं कुछ भी नहीं. ऐसा भी एक बार मोबाइल गर्म होके भी बाद में स्विच ऑफ हो जाता है, बाद में चालू ही नहीं होता. मेरा वैसे हुआ था. हाँ खराब हो हाँ, तो ओवर इट बाद में चालू ही नहीं हुआ. चलते चलते हाँ, वो भी ऑटोमेटिक में आ जाता गर्म हो गए. गर्म होते अपने आप हो गए ना, वही ऑटोमेटिक. और जो स्क्रीन मतलब चल रही है अभी चलते चलते మీటర్ మీద చెక్ చేసినప్పుడు వోల్టేజ్ చెక్ చేస్తాం. ఇది కరెంటు కన్సూమ్ చేస్తుంది. ఇది అంటే 0.8 0.9 అంటే అది తినే స్పీడ్, దాని బరువు కాదు బలం ఇది. సో అంత తీసుకుంటుంది, బాగా తీసుకుంటుంది, నో ప్రాబ్లం. స్టార్టింగ్ బాగా ఆకలి స్పీడ్ అయిపోతే అట్లా ఇది కూడా ఏంది 2 1.8 1.6 ఇప్పుడు ఆకలేస్తుంది బాగా, అందుకే 1.6 తీసుకుంటుంది. మెల్లగా ఫుల్ బ్యాటరీ డౌన్ అవుతుంటే అప్పుడు 0.1 లేకపోతే 0.8 0.6 అంటే తగ్గిపోతుంది. అది పరిస్థితి చెప్తుంది కొంచెం కొంచెం, అప్పుడు అర్థమైంది. అయిపోయిందా ఓకేయా? तो फिर वाटर लॉक लिखी, हाउ बोल के बोले ना, तो वाटर लॉक पानी में गिरे तो कैसे करना, क्या करना. कस्टमर आया पानी में गिरा बोल के दिया तो क्या क्या कर सकते. तो क्या करना, पहले मोबाइल जो है पानी में आके गिरा बोल के कस्टमर दिए तो क्या करना पहले.
लोड से एक बार तो पहले क्या करना, इसका जो भी है प्लेट्स, मेटल प्लेट्स पूरा उतरना है। फर्स्ट पॉइंट, एक भी नहीं छोड़ना, पूरा है। देखो ऐसा क्या है, यहाँ है प्लेट, ये प्लेट भी निकालना। ప్లేట్లు ఎన్ని ఉంటుంది మేము మెటల్ ప్లేట్ అన్ని పీక్ పడేయాలి ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని, లేదు మనం ఏం చేయలేము. మొత్తం ప్లేట్లు తీసేయాలి. అబ్బాయిది వచ్చి మొన్న ఐఫోన్ 11 ఆయా ఇంకా పోయి ఆయన అండి कमल मेडचल गिरा बोल के लेके आए, तो कनेक्टर का नहीं है, कनेक्टर में देखे तो है, कनेक्टर क्लिक कर, एक बार पूरा मदरबोर्ड निकाल के पूरा प्लेटा निकाला तब मालूम हो बहुत कुछ है अंदर. हाँ तो पूरा एक प्लेट छोड़ कर नहीं, पूरा प्लेट आराम से खोलना है, नहीं तो नहीं होता. మీకేం కనబడదు కదా, ఆడేం లేదు అనుకుంటాం, ఆడనే ఫంగస్ అయి ఉంటుంది. అది ఆ ఏరియాని ఏం చేస్తుంది, మన మొబైల్ సర్క్యూట్ ఏంటి, వెరీ సెన్సిటివ్ సర్క్యూట్. సో ఎక్కడన్నా షార్ట్ సర్క్యూట్ లాగా ఉంటే ఆ ఏరియా షట్ డౌన్ ఉంటుంది, ఆ ఏరియా ఆన్ కాదు. అంటే ఆ నెట్వర్క్ సెక్షన్ ఉంటే నెట్వర్క్ రానియదు, పవర్ సెక్షన్ ఉంటే పవర్ ఆన్ కానియదు, అంతే మిగతా పని చేస్తుంటుంది. సిపి ఏం చేస్తే ఆ ఏరియాని ఐసోలేట్ చేస్తారు, క్లోజ్ చేస్తారు. సో ఆ సెక్షన్ ఒకటి పని చేయదు, మీరు ఆ సెక్షన్ క్లియర్ చేసేంత వరకు అది పని కాదు. మంచిగా క్లీన్ చేయడం అప్పుడు సెట్ అయింది. समझ में है ना. तो मोबाइल में हर जगह पानी गए तो साफ कर सकते हैं, लेकिन एक जगह या अपन क्लोज कर दिया है, इधर नहीं रास्ता बोल के वहीं होगा, तो अपना सर्क्यूट क्या है, सेंसिटिव सर्क्यूट है. तो कौन सा एरिया में वो शॉर्ट है उसको सीपी क्या करता है, वो एरिया को सप्लाई नहीं देता, तो वो एरिया पूरा शट डाउन ऑफ में रहता, तो वो एरिया का काम नहीं होता. लाइटिंग सेक्शन में तो लाइटिंग नहीं आता, पावर सेक्शन में तो पावर ही ऑन नहीं होता, डिस्प्ले सेक्शन में तो डिस्प्ले नहीं आता. ऐसा तो पूरा खोल के साफ करना पड़ता, पॉइंट टू पॉइंट. वो खोलने में बहुत केयरफुली खोलना है. वैसा खोल दे तो फिर वो होना कभी नहीं होता, लेयर्स नहीं आता. बताया ना भाई, तो कैसा खोलना है, पूरा आराम से ब्लेड से पहले कट करके उसको पहले फ्लक्स लगा के आयरन से ऐसा करके आराम से उठाना. చూపించిన కదా ఇవన్నీ మీకు, అది పని. సో చాలా ఇంపార్టెంట్, రన్నింగ్ సెట్లో చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి. ఇంకా సో వాటర్ లాక్ ఎట్టుకు రాస్తున్నారా, సో రాసుకోండి. ఫస్ట్ remove all accessories from motherboard. motherboard में जो accessories है, विड़भागल, जो कैमरा निकलने वाला, जो निकल सकते पूरा निकल के बाजू में लगाओ. पहले फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, जो निकल सकते ना पूरा निकल के एक ही मदरबोर्ड हाथ में ले लो. मदरबोर्ड में विड़भागल अन्निंटिनी तीसेयमंटे, विड़भागल अंटे जो अलग अलग निकल सकते वो पूरा निकाल दो. पहले जो कैमरा से निकाल सकते, स्पीकर, माइक, रिंगर, वो पूरा जो उसको है वो पूरा निकाल के बाजू में लगाना. एक ही मदरबोर्ड हाथ में पकड़ो. अर्थమైందా? So remove all accessories from motherboard. First point. Second point. Remove all safety plates on motherboard. Shields बोलते हैं, तो shield. So motherboard में जो shield है पूरा निकाल दो. Remove all shields from motherboard. With carefully, ध्यान से निकालो. फटाफट निकाल दिए तो नीचे से ट्रैक हो गए तो वो असल नहीं बनता, पानी में गया वो तो और नाजुक हो जाता. ऑल शील्ड्स, शील्ड इसके ऊपर जो भी शील्ड है पूरा निकाल दो केयरफुली. अच्छा, remove the all shields carefully. हाँ, ऑन मदरबोर्ड. Okay, and clean the top to bottom top, नीचे से ऊपर से नीचे अच्छे से साफ करो. clean the total motherboard, top to bottom top, and corner to corner, main important, corner to corner पूरा देख लो, पूरा एक कोने से वो कोना. कितने आईपीएस अच्छे से दो, कत्ता कैसे दो तो दो.
दोनों है बच्चा से आई पीस पूरा डाल के पूरा अच्छे से स्नान करवा पहले नंगा कर दो स्नान कर दो जो भी है निकाल స్నానం అంటే ఆయన నీళ్ళలో ముందు हैं? మన ఫ్రెండ్స్లు కూడా అట్లా గడపచ్చు. पेंसिल बाहर लोग बच्चे वाश करके बच्चे रहता पानी से सर मेरे को मालूम नहीं था ये वो बोले भी नहीं कुछ मैं जानी था शाम बैठे थे చాలా అట్లా ఏమన్నా డ్రై సాల్ట్ ఉంటే మొత్తం బ్లేడ్ లైట్ స్క్రాచ్ చేసి ఫ్లక్స్ పెట్టి పేస్ట్ పెట్టి పీపీడి పెట్టి మొత్తం ఆ ఏరియాని మంచి సాల్టింగ్ చేసి మెల్లగా చేయాలి అంత ఫంగస్ ఎస్ సో అది చేసాం వెరీ केयरफुली सो क्लीन చేసి మొత్తం अच्छे से साफ करें अगर आईसी करने आ गए फंगस तो वो आईसी को निकाल के रीबॉल करके बिठाना पड़ता पक्का ఎందుకంటే ఆ ఐసీ కిందకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈ కనెక్టర్ని ఎట్లా డ్యామేజ్ చేసిందో ఐసీ కింద కూడా కనెక్టర్ ఆ బాల్స్ డ్యామేజ్ చేస్తుంది సో తీయాలి ఆ బాల్స్ ఏమన్నా డ్యామేజ్ అయితే రీబాల్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మొత్తం బోర్డులోంచి తీసేసింది అనుకోండి మళ్ళీ దాన్ని రిపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది కొత్త ఐసీ వేయడము అలా చూడాలి పోతే ఎక్కువ వాటర్ పోయిందంటే ఐసీలు కూడా డ్యామేజ్ అవుతాయి బోర్డులో అయితే ఎట్లా చేస్తారు సార్? జంపర్లు వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎక్కడుందో అక్కడ తెచ్చుకొని జంపర్ వేసి అప్పుడు ఐసీ వేయాలి ఐసీ కొత్తది వేసుకుంటాం కానీ కింద మాత్రం జంపర్ లేదు తప్పదు అదే మళ్ళీ రిపేర్ అర్థమైందా అండ్ అండ్ ऑब्जर्व द टोटल बोर्ड ऑब्जर्व द टोटल बोर्ड बोर्ड पूरा ध्यान से देखो if any IC dry if any IC dry dry reball it dry అయిపోతుంది అక్కడ మీకు తెలిసిపోతుంది కదా ఐసీ ఐస్ ఏదైనా డ్రై అయిపోయిందా దాని దగ్గర అంటే అంత కొంచెం ఫంగస్ వచ్చి కొంచెం తిన్నట్టు ఫీల్ అయిందా ఆ ఐస్ని తీసి రీబాల్ చేయాలి వేసి డ్రై రీబాల్ ఇట్ రీబ్లో చేస్తే రాదు రీబాల్ చేయాలి తీసి రీబాల్ చేసి పెట్టాలి जो ऐसी ड्राई हो गया उसको निकाल के रीबाल करके बिठाना తీసినప్పుడు మీకు అర్థమైపోద్ది ఐస్ కూడా డ్యామేజ్ కొత్త ఐస్ వేసుకోవచ్చు సో అర్థమైందండి ఇట్లా చేయాల్సి వస్తుంది ఇది వాటర్లో పడదని చేయాలి సో అండ్ చెక్ విత్ ఫుల్లీ చార్జ్డ్ బ్యాటరీ లాస్ట్లో అండ్ చెక్ फुल्ली चार्ज बैटरी अच्छा फुल चार्ज बैटरी लगा के चेक करो नहीं तो डीसी चेक करो वो बात की बात पानी में वो तो यही प्रोसेस ఆ ప్లేట్లు తీయకపోతే మాత్రం మీరు చేయలేరు ప్లేట్ తీస్తే నెక్స్ట్ ఫెల్ డౌన్ రాసుకో కింద పడ్డది అండ్ చెక్ విత్ ఛార్జింగ్ ఫుల్ బ్యాటరీ అంటే ఫుల్ ఛార్జ్డ్ బ్యాటరీ ఫుల్ ఛార్జ్ అయిన బ్యాటరీతో చెక్ చేసుకోండి సెకండ్ ప్రాబ్లం नीचे गिरा ఫెల్ డౌన్ కింద పడితే ఏం జరుగుతుంది డిస్ప్లే పోతుంది ఐసీ మీద ఐసీ డిస్ప్లే కింద వదిలేయండి డిస్ప్లే ఆ క్లాస్ డిస్ప్లే మార్చేసుకుంటాం అయిపోయింది ఇప్పుడు డిస్ప్లే పెట్టిన రాని పొజిషన్ ఇది సో యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద హోల్ మదర్ బోర్డ్ ఏమైనా కదిలిపోయినాయా ఏమైనా విడిపోయినాయా ఏమైనా ఊడిపోయినాయా ఫిజికల్గా చూపించినాయి కనెక్టర్లు పోయినాయా ఏం పోయినాయి చూసుకోండి అంటే మన ఫిజికల్ కంటికి కనిపించింది రిపేర్ చేయి ఫస్ట్ ఈ ఐసీ పగిలిపోయింది కొత్త ఐసీ వేసి ఈ కాంపౌండ్ కదిలిపోయింది రీసాల్డర్ చేసి బోర్డు బెండ్ అయిందా బెండ్ అయితే తీసి పక్కన పడేయండి రిపేర్ కాదని ఇచ్చేసేయండి బెండ్ అయినా ఎప్పుడు మీరు చేయకండి ఎందుకు ఇప్పుడు బోర్డు బెండ్ అనేది ఇలా అవుతుంది ఐసీ ఎలా ఉంటుంది సీదా ఉంటుంది సో బీచ్ మీద కనెక్ట్ అవుతా ఎత్త మీద ఉన్నాయి పోతా ఆ వేడి మీద ఏమన్నా అంటే తగులుతుంది మళ్ళీ మెల్లగా రిలీజ్ అయిపోతుంది
ఓ అయిపోయింది కదా మీ కస్టమర్కి ఇస్తాడు, 2 రోజులు మరి 10 కూర్చోడు, ఇది పని చేయట్లేదు అది పని చేయట్లేదు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ విపరీతంగా ఉంటాయి, దాని బదులు రిటర్न मिर्च। तो कभी भी बोर्ड बेंड हो गई तो रिपेयर नहीं करना। क्यों? मदरबोर्ड बेंड हो सकता है, आईसी बेंड होता फिर तो मदरबोर्ड बेंड है, आईसी सीधा है, बीच में कनेक्शन से टच होता, पूरा बॉल्स नहीं होता, तो साइड इफेक्ट रहता। वो गरम में एक बार करंट होता लेकिन बाद में रिलीज हो जाता। बहुत बार आता देखो, गर्म करे तो काम करता, थोड़ी देर पर ठंडा होना काम नहीं होता, तो यही है प्रॉब्लम। సో మల్టీ లేయర్ లోపల వదిలేస్తుంటుంది, సో వేస్ట్। ఒకవేళ చేసిన డేటా తీసుకోండి అని చెప్పేసేయండి, మీరు ఏదో చెప్పండి, ఇది నో గ్యారంటీ సంబంధం లేదు, ఏదో ఇప్పుడు తానేది కానీ ఎప్పుడైనా ఆగిపోవచ్చు, మీ డేటా తీసుకోండి, డబ్బులు కూడా ఎక్కువ ఛార్జ్ చేయకుండా కొంచెం తక్కువ నామినల్ ఛార్జ్ చేస్తే అయిపోయింది। ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తే మనం రుణపడి ఉంటామండి, వాడికి వస్తాడు ఏమైంది బాబు ఇంత ఖర్చు పెట్టాను, అదే తక్కువ ఇస్తే 300-400 అని అనుకో, పెద్ద పట్టించుకో, అదే 2000 తీసుకుని అనుకో ప్రాబ్లం, అది పరిస్థితి। సో ఇలాంటి వాటికి తక్కువ తీసుకోవాలి, వదిలేసుకోవాలి, అక్కడ దాన్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలి, ప్రొలాంగ్ చేయదు, ఏమైతే తీసుకురా చూద్దామని అనొద్దు। బోర్డు బెండ్ ఉంది ఎప్పుడన్నా ఆపవచ్చు, నాకు సంబంధం లేదు, ఆఫ్ కాకుండా పనులు చేసుకుంటే ఎవరికి అమ్మేయండి తోసేయండి అని చేసేయండి, అది చెప్పండి, అలాగే। సో అది పరిస్థితి। సో ఏం రాసుకున్నాం, వెళ్తాం కదా రాసుకున్నాం। ऑब्जर्व द होल मदरबोर्ड, पूरा मदरबोर्ड को ध्यान से देखो। ऑब्जर्व द होल मदरबोर्ड, नॉट HYLE, WHYLE। observe the होल मदरबोर्ड, WHYLE। మదర్బోర్డ్ మొత్తాన్ని గమనించండి, మదర్బోర్డ్ యొక్క బొక్క కాదు కనిపించేది మొత్తం। మదర్బోర్డ్ అయితే రీప్లేస్ కుదరదు సార్, రీప్లేస్ అంటే ఇంకా ఏదో సెకండ్ హ్యాండ్ వేరే మదర్బోర్డ్ తీసుకొచ్చి ఐఎంఐ నెంబర్ మారిపోతుంది, అంతా మారిపోతుంది, అసలు వేరే ఎవడో తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారు కదా మనము, అంతే। సో చెప్పడమే అప్పుడు మనం కస్టమర్కి हाँ सर, मदरबोर्ड बदले तो ये मदरबोर्ड बात तो क्या है, ओ ये तो घर तोड़ देगा, दूसरा घर में जाके बैठे बस होते, EMI नंबर उसका IMEI नंबर चले जाता ना, IMEI नंबर वो मदरबोर्ड का आता, मदरबोर्ड रहता है IMEI नंबर, वो ऑन करे तो मदरबोर्ड अलग ही, मदरबोर्ड IMEI नंबर अलग आता, एक रीसेट मारे पूरा मारे लेकिन IMEI नंबर तो चेंज नहीं होता, वही रहे। अपन कुछ नहीं कर सकते, बोल देना कस्टमर बाबू IMEI नंबर మారిపోతుంది, సో అవన్నీ ఎందుకని మదర్బోర్డ్ మారుస్తున్నాం, సో మొత్తం కొత్తది కొంటున్నాం అంతే, అది। ఎక్కువ రేట్ ఉంటుంది, ఒకవేళ వాడి ఇంపార్టెంట్ డేటా ఉంది, సో IMEI నెంబర్ నాకు అదే కావాలి అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు, ఒకవేళ ఐసీలో వాడికి సంబంధించిన 2 ఐసీలు ఉన్నాయి కదా, ఏవి CPU MMC, ఇప్పుడు 2 ఐసీలు ఉంటాయి మెయిన్గా గుర్తుంచుకోండి। ఏదైనా కంపెనీ చెప్పండి, तो ये 2 IC बस, बाकी पूरा कुछ भी नहीं है। सपोर्ट, ये नेटवर्क सेक्शन है, कौन सा भी एक ही रहता, ये पावर सेक्शन है, तो उसका डाटा पूरा किसमें रहता, ये 2 है, ये क्या है इसी नंबर, क्या ये उन पेर SK Hynix, ఇదిగో SK Hynix అంటే ఇది ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్, ఇది CPU చిప్ సెట్, ఏది SDM అంటే క్వాలికమ్, ఇది रैम ये जो है చిప్సెట్ అంటే CPU। సో ఈ 2 ఐసీలు మంచిగా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏం పాడవలేదు, మిగతా మదర్బోర్డ్ అంతా పాడైపోయింది। ఏ 2 ఐసీ అచ్చా है, तो ఏం చేయాలా, ఇంకో రన్నింగ్ సెట్ ఇంకోటి తీసుకొచ్చి ఆ 2 ఐసీలు తీసి ఈ 2 ఐసీలు వేస్తే వాడికి మళ్ళీ వాడిదే అయిపోతుంది, సేమ్ IMEI నెంబర్ ఉంటుంది, IMEI నెంబర్ మారదు, నెక్స్ట్ వాడి డేటా వాడికి ఉంటుంది, మొత్తం ఉంటుంది, ఇంకా డబుల్ ఛార్జ్ చేయాలి మీరు, ఎందుకంటే మదర్బోర్డ్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ప్లస్ వర్క్ ఛార్జ్। 2 ఐసీలు అంటే ఒక ఐసీకి మనము మినిమం 1500 తీసుకుంటాం, 2 ఐసీలు సో 2500 వేసుకోండి। సో ఇప్పుడు 2 ఐసీలు మార్చేస్తున్నారు కాబట్టి
దీనికి 2500 ఛార్జ్ చేయాలి. ఓ మదర్ బోర్డ్ ఒక 3000 ఉంది అనుకోండి, 5500 6000 వరకు ఛార్జ్ చేసుకుంటే వాడికి వచ్చేస్తుంది. సో కొత్త మదర్ బోర్డ్ వేస్తున్నాము, నీ డేటా నీకు వస్తుంది, మళ్ళీ 6000 పెట్టుకుంటాడు చేసి అయిపోయింది. దొరుకుతుంది, మస్తు దొరుకుతుంది. దానికి సపరేట్ షాపులు ఉన్నాయి మళ్ళీ, స్క్రాప్ మదర్ బోర్డ్స్. అంటే అన్ని వాళ్ళు ఇచ్చిన వర్క్ చేసేది ఎందుకు బ్రహ్మాండం పని చేస్తుంది, ఎందుకు పని కంపెనీ కూడా ఉన్నాయి. అచ్చా మీరు ఆ గ్రూప్లో లేరేమో కదా, మనం యాడ్ చేస్తాం. కంపెనీ మదర్ బోర్డ్స్ వివో 8i, ఇది కంపెనీ రన్నింగ్ మదర్ బోర్డ్ అంటే ఇవి రన్నింగ్ మదర్ బోర్డ్స్. నోట్ 10 Pro మ్యాక్స్ ఇట్లా పెడుతుంటాడు. ఎంత ఉంటాయి సార్ కాస్ట్? సో ఇది 3000 అంట పెట్టాడు కదా సార్. అప్పుడు మరి IMI నెంబర్ బ్లాక్ లో 5G ప్రైస్ 3000. IMI నెంబర్ బ్లాక్ లో ఉంటుందేమో కదా, బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుంటారు. బ్లాక్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి ఏం కాదు ఇవన్నీ. వీళ్ళు ఏంటంటే అమెజాన్ నుంచి అట్లా కొనేసుకొని వీళ్ళు ఇప్పుడు మదర్ బోర్డ్ అయితే ఎక్కడ కొనేసుకొని ఇప్పుడు డిస్ప్లే అంటే వర్చువల్ డిస్ప్లేలు అమ్ముతారు వీళ్ళు. సో డిస్ప్లే సపరేట్ చేస్తాడు, డిస్ప్లే అంటాడు, ప్యానల్ సపరేట్ అంటాడు, మదర్ బోర్డ్ సపరేట్ అంటాడు, కెమెరాలు అంటాడు, అట్లా విడి చేసి అమ్ముతారు వీళ్ళు. డిస్ప్లే చేస్తాడు. సో వీళ్ళంతా ఇదే పని. ఇదంతా మధ్యప్రదేశ్ ఉంది, గుజరాత్ ఉందమ్మా. ఇవన్నీ సైట్లో ఆర్డర్ పెట్టాలి. సో మిర్చి మదర్ బోర్డ్లో అవే కదా మళ్ళీ నాకు అక్కడి నుంచి వస్తాయి 100 పీసులు తెప్పిస్తాను. సో 1-2 MBR వరల్డ్ మొబైల్. ఇది వేరే సైట్ ఇది. సో రన్నింగ్ మదర్ బోర్డు ఉంటాయి మీ దగ్గర, కంపెనీ ఉంటాయి, డైరెక్ట్ కంపెనీ నుంచి లాంచ్ చేసుకుంటాడు. అలా కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఎర్రగడ్డలో 200-300 రూపాయల ఫోన్ ఉంది కదా సార్, దాంట్లో మదర్ బోర్డులు కూడా అవి డేంజరస్ అండి, అది అఫీషియల్ కాదు. అది ఎర్రగడ్డ అవన్నీ కూడా మీరు ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ కోసం వాడవద్దు. అవి వాడుకునే ఫోన్లో వేయద్దు అస్సలు, దాని స్పేస్ వాడుకోవడమే. ఎట్లా వస్తాయి ఇదిగోండి. సో అట్లా వీడు సర్వీస్ సెంటర్ నుంచి కూడా తీసుకొస్తాడండి. వాడు ఐఎంఈ నెంబర్తో పాటిస్తాడు, పేస్ట్ ఐఎంఈ నెంబర్ స్లిప్తో పాటిస్తాడు. అట్లా కూడా ఉంటాయి. కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి సార్, కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మొత్తం లిస్ట్ పెట్టాడు, మొత్తం ఇలా పెడుతుంటాడు. రెడ్మీ 13C అంట 1550 రూపాయలు, రెడ్మీ A3 న్యూ 1250 రూపాయలు, అట్లా మొత్తం లిస్ట్ కూడా పెట్టాడు మదర్ బోర్డ్స్ ఇలా. సో పెడుతుంటాడు, మీకు ఆ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తారండి. సో మీకు కూడా కావాలంటే తెచ్చుకోవచ్చు, కస్టమర్స్ కూడా చెప్పేసి. మనమే తెచ్చుకోవాలా, కొరియర్ చేస్తారా సార్? కొరియర్ చేస్తాడు, మనమే కొత్త మీరు ఎడబోతాడు బాబు. మొన్న 10 బోర్డులు తెప్పించాడు. అట్లా 1-2 అయితే సార్, 1-2 పేమెంట్ ఫస్ట్ చేయాలా సార్? పేమెంట్ ఫస్ట్ చేయాలి. లేకపోతే వాడు ఎందుకు ఇస్తాడు, పండు కూడా తెలియదు. पर पीस 3500 रुपए के रेट से 1,40,000 नोट कीमत में GST में सभी फोनों के गिलास से सेवन ऑफिशियल फोन सेम प्रॉब्लम देखें आप पोको M2 Pro डिस्प्ले सब चालू आएंगे रेट्रो बुक आएंगे అంటే మన ప్రాబ్లమ్ వాడు ముందే చెప్తున్నాను ప్రాబ్లం ఉంటే ప్రాబ్లం ఉంటాయి, ప్రాబ్లం లేనివి అంట. కాపీ ఫోల్డర్ అంటున్నాడు, ఒరిజినల్ ఫోల్డర్స్ కాదు అంటే ఒరిజినల్ డిస్ప్లే అన్ని కాపీ ఫోల్డర్స్. Y16 Note 10 Pro
మోడల్ నెంబర్ Oppo చెప్తున్నాను X3, Oppo M4 Pro, H51, Oppo S11. అట్లా చెప్తుంది 1,64,000 లాటు అన్నీ 40 పీసులు ఉన్నాయంట అన్ని 5G 4G ఫోన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి 3,500 పడుతుంది ఇప్పుడు అమెజాన్లో కూడా పెట్టే కూడా ఇవన్నీ వాళ్ళు సార్ సెకండ్ హ్యాండ్ అమ్ముతూ ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ రికవరీ అవి రికవరీ ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్లో తీసుకుంటారు కదా అవన్నీ వీళ్ళు అవే లాట్లో తీసుకుంటారు వీళ్ళు ఓకే వీళ్ళు అమెజాన్ నుంచి లాట్లో కొనేసుకుంటారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక అమెజాన్ కూడా అలా తీసుకొని ఏం చేస్తాడు టాప్ టు బాటమ్ టాప్ సో మొత్తం గమనించాలి మదర్ బోర్డ్ని ఏమన్నా ఫస్ట్ ఇఫ్ ఎనీ డ్యామేజెస్ రీప్లేస్ ఇట్ రాసుకోండి कुछ हिल गया हल गया नहीं तो टूट गया उसको रिप्लेस करो पहले అంతే కదా ఏమైనా కదిలిపోతే విడిపోతే విరిగిపోతే కాంపోనెంట్స్ ఇఫ్ ఎనీ డ్యామేజెస్ రీప్లేస్ ద కాంపోనెంట్ ఇఫ్ ఎనీ లూజ్ కనెక్షన్ రీసాల్డర్ ఇట్ ఏమైనా లూజ్ అయిపోయినాయా దాన్ని మంచిగా రీసాల్డర్ చేయండి कुछ हल गए तो उसको अच्छे से रिसॉल्व करो डैमेज है तो नया डाल दो हाँ उसको हल गया तो उसको अच्छे से रिसॉल्व करो सॉरी मान गया स्टिल प्रॉब्लम अंत బాగానే ఉంది ఏం డ్యామేజ్ కనబడతలేదు कुछ भी डैमेज नहीं दिख रहा पूरा अच्छा ही है तो क्या करना इसको एक चेक करना है चेक इन कूल चेकिंग और हार्ड चेकिंग कूल हार्ड तरह चलते पर जब तक कुछ भी डैमेज नहीं है तो कूल चेक करके या हार्ड चेक करके बताना है చెక్ ఇన్ కూల్ ఆర్ హార్డ్ చెకింగ్ సో కూల్ హార్డ్ అనేది కొంచెం ముందు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వస్తుంది మనకి అసలైన చెకింగ్ అది ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్స్ ఇస్తున్నాను అది పరిస్థితి కూల్ చెక్ ఆర్ హార్డ్ చెక్ కూల్ ఏంది హార్డ్ ఏంది ఇప్పుడు వస్తుంది నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్లో మనకి ఇవన్నీ వస్తాయి అసలు ఏం తెలీదు కస్టమర్ వచ్చాడు तो ఏ రకంగా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సో ఇది పరిస్థితి సో ఫస్ట్ కూల్ చెకింగ్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి कूल चेकिंग लगाओ तो असल कूल चेकिंग बहुत तो क्या है नीचे ब्रैकेट में लिखा हाँ ऑटोमेटिक कूल चेकिंग सो असल चेकिंग यही है देखो ये माइंड में बैठ जाना है कौन सा भी फोन हाथ में आने दो कूल चेकिंग फर्स्ट तो यही करना है सो कूल चेकिंग बहुत तो क्या चीज़ है विदाउट बैटरी विदाउट चार्जर ब्रैकेट में लिखो विदाउट बैटरी विदाउट चार्जर कूल चेकिंग बोलो तो विदाउट बैटरी विदाउट चार्जर नहीं लगा रहे बैटरी नहीं लगा रहे ओनली मदरबोर्ड में చెక్ कर रहे बैटरी चार्जर లేకుండా చెక్ చేసే పద్ధతిని కూల్ చెకింగ్ వితౌట్ బ్యాటరీ వితౌట్ చార్జర్ సో మీటర్ ఎందులో పెట్టుకోవాలి ఆ టైంలో డీసీ వోల్ట్ బ్యాటరీలే చార్జర్ డీసీ ఎడికి వచ్చి నీకు చెప్పు డీసీ ఏడుంది బ్యాటరీలో ఉంది బ్యాటరీ పెడతారు చార్జర్లో ఉంది చార్జర్ పెడతారు डायोड रेंज में लगाना गुड सो कूल चेकिंग सो नीचे लिखो कीप मल्टीमीटर सेलेक्ट ना फिर डायोड रेंज मल्टीमीटर किस में लगाना डायोड रेंज में लगाना क्यों सप्लाई नहीं है तो डायोड रेंज में लगाओ ये दे दे ఛార్జింగ్ కరెక్ట్
కాదు బ్యాటరీ కన్నా ఛార్జింగ్ గ్రౌండ్ ఏ టెస్ట్ పాయింట్ ఉంటాయి ప్రతి పదానికి టెస్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది టీటీ సో దీని ఏమంటారు ఫీడ్బ్యాక్ టెస్ట్ పాయింట్స్ దాని కిందనే ఉంటాయి దానికి తెలిసిపోతే ఇప్పుడు చూడు ఈడ ఉంది సో బ్యాటరీ కన్నా ట్రేడ్ ఉంది కింద బోర్డులో ఉన్నట్టు ఈడ ఉంది ఇగో టెస్ట్ పాయింట్ ఈడవుతుంది ఈడవుతుంది ఇగో ఈడవుతుంది సో దీనికి సంబంధించి ఇగో ఇది వి బ్యాట్ ఇగో ఇదే లైన్లో ఉంది ఇంతవరకు డబ్బలా ఉంది ఇంతవరకు ఇది సో ఒకటి గ్రౌండ్ ఉంటుంది ఒకటి ఐడి ఒకటి థర్మల్ ఉంటుంది హిందీ హిందీ क्या बोला ये देखो इदेंटिदी बैटरी पॉजिटिव कांटेक्ट ఇది हैं हिंदी में बोला ये क्या ये यहाँ तक देखो यहाँ लाइन दिख रहा था मैंने देखो अलग अलग लाइन ऐसा 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 यहाँ तक ऐसा आया देखो बहुत ये देखो इस ये यहाँ से स्टार्ट करा हूँ यहाँ से स्टार्ट करो ये क्या है पॉजिटिव लाइन ये पूरा पॉजिटिव लाइन इसलिए ये अलग से दे दिया वी बैट तो इधर एक थर्मल का दे दिया आईडी का दे दिया एक ग्राउंड पे दे दिया होगा किधर तो भी बस हाँ ये क्या है फिंगरप्रिंट होगा तो यहाँ लिखते ना हाँ फिंगरप्रिंट है देखो हाँ ये अलग कनेक्टर है देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 कनेक्शन है इसमें क्या है ये देखो बैटरी कनेक्टर ऐसे ही रहता ये पूरा मिलके इकट्ठा है ये पूरा मिलके इकट्ठा है ये एक है ఐడి థర్మల్ ఐసా అయినా ఎప్పుడైనా కొన్ని ఉంటాయి ఫోర్ ये टेस्ट पॉइंट ये आईडी है तो ये थर्मल ऐसा सो बैटरी कनेक्टर हमेशा ऐसे रहता ये पूरा माइनस ये पूरा प्लस क्लियर तो अभी क्या चेक करना है फुल चेकिंग में तो फर्स्ट ये दोनों के बीच में चेक करना है हमें ये इम्पोर्टेंट है ये दोनों के बीच में तो यहाँ 3 प्रॉब्लम 3 नहीं 4 प्रॉब्लम आता यहाँ ही मालूम होता असल दे मेन इम्पोर्टेंट कुल चेक में मालूम होता असल क्या करना है सो ऐसा लगा दिए फॉरवर्ड रिवर्स 2 है तो पहले रिवर्स में चेक करो सो रिवर्स बोलो तो कैसे चेक करना बोलो यहाँ कौन सा प्रोब लगाना यहाँ कौन सा प्रोब लगाना हाँ यहाँ ब्लैक प्रोब यहाँ रेड उसको बोलते रिवर्स सो रिवर्स में कभी भी 350 ओम से लेके 800 के बीच में दिखाना चाहिए देखो कभी भी कौन सा भी फोन रहने दो आईफोन रहने दो कौन सा भी कीपैड फोन कौन सा भी रहने दो मिनिमम 350 मैक्सिमम 800 तक दिखाना चाहिए रिवर्स में देखे तो फॉरवर्ड बोलो तो यहाँ ब्लैक यहाँ रेड हो सेम ये पॉजिटिव लाइन रेड लगाना माइनस ब्लैक तो ये कितने दिखाया उसका दुगने से बढ़ के दिखाना दुगना से बढ़ के సో ఇదంతా చూపించి దాన్ని డబల్ కన్నా ఎక్కువ చూపించాలి లేదంటే 1 చూపించాలి అంటే అబౌవ్